जय श्री कृष्ण। राधे राधे। मित्रों, भगवाने 12मा अध्याय એટલે કે ભક્તિ યોગમાં શ્લોક 8 થી ચાલુ કરીને એમાં જે વિવિધ પ્રકારના ભગવત પ્રાપ્તિના સાધન બતાવ્યા અને હવે ભગવાને 10મા શ્લોકમાં એવું કીધું હતું કે અભ્યાસે અપી અસમર્થઃ અસી મત્ત કર્મ પરમો ભવ। જો તું અભ્યાસ યોગમાં પણ અસમર્થ હોય તો મારે માટે કર્મ કરવાને પરાયણ તું થા। શું કામ એવું કીધું ભગવાને કે મદર્થમ અપી કર્માણી કુર્વમ શાંતિમ શું સિદ્ધિમ અવાપ્સ્યસી। તું સિદ્ધિને પ્રાપ્ત કરી લઈશ, મારા માટે કર્મ કરવાથી તને સિદ્ધિ પ્રાપ્ત થશે। અને હવે ભગવાન 11મા શ્લોકમાં હજી ભગવાન એવું કહે છે, પહેલા એવું કીધું કે સમર્પણ ભાવથી તું મને બુદ્ધિ અને મનને અર્પિત કરી દે, અને જો એ તારાથી ન થઈ શકતું હોય તો તું અભ્યાસ યોગથી કામ કર, અને જો એ પણ ન થઈ શકતું હોય તો મત કર્મ પરમો ભવ, તું મારે માટે કર્મ કરવાને પરાયણ થા। અને હવે ભગવાન 11મા શ્લોકમાં કહે છે અથ એતત અપી અશક્ત અસી, अथ एतत् अपि अशक्तः असि कर्तुं मत योगम आश्रितः तो सर्व कर्म फल त्यागम ततः कुरु यतात्मवान। भगवान के छे अथ एटले जो, मत योगम आश्रितः मारा योग एटले के मारो जे आ समता ए योग छे, आत्मसंयम योग, अभ्यास योग, आज मारो योग एटले के समता ने आश्रित थईने एतत एटले आ एटले के आ ऊपर कहेला जे श्लोक में कीधुं छे ते ए जे जणावेलुं साधन छे तेने ए साधन ने तत्त अपि अशक्तः ते करवामां पण जो तू असमर्थ होय तो शुं के छे भगवान, तो के यतात्मवान, मन बुद्धि आदि ने वश में करीने, मन छे, बुद्धि छे, शरीर छे, इंद्रियों छे, एमने वश में करे ने यतात्मवान कहेवाय। तो के यतात्मवान बनीने अथवा वश में करीने सर्व कर्म फल त्यागम ततः कुरु, तो तू सर्व कर्मोना फलनी इच्छानो त्याग कर। जो तू ए साधन न करी शकतो होय, मारे परायण कर्म न करी शकतो होय, कर्म करवामां तू मारे परायण न थई शकतो होय तो सर्व कर्म फल त्यागम ततः कुरु, पण तारे यतात्मवान थईने तारे आ करवुं पड़शे। अथ एतत् रूपम आश्रितः शब्द सुधी जे भगवाने वात करी, तो के पूर्व श्लोक में भगवाने शुं कीधुं, तो के जे पोताना माटे सघळा कर्मोथी तू जे कई कर्म करे ए पछी शास्त्र विहित कर्म होय, तारा शरीर माटेना होय के पछी पारमार्थिक होय, ए तू जे कई कर्मो करे ए बधा जो तू मने समर्पित करी देशे तो शुं थशे, तने एमनी प्राप्ति थई जशे, मारी पोतानी तने प्राप्ति थई जशे। अने हवे अहीं जो मानी ले के तू एवुं न करी शकतो हो तो तू जे कई कर्म करे छे ने एमां अहीं फल त्यागनी जे वात छे एमने करवानुं छे। एटले के त्यां कर्मो छे ए पोते साधन हतुं, भगवान ने माटे करेला कर्मो छे ए पोते भगवत प्राप्तिनुं साधन बनतुं हतुं। अने अहीं जे कर्म तू भले कर्म तू करे छे भगवाननी आज्ञा अनुसार के एमनी आज्ञा नथी ने छतां तू कर, पण ए कर्मोथी प्राप्त थनारू जे फल छे ने एमनी तू इच्छानी त्याग करी दे। फल त्याग रूपी साधन अहींया बतावेलुं छे। बीजू भगवानने माटे कर्म करवुं एटले शुं, तो के एमां भक्तिनुं प्राधान्य छे, एटले सीधे सीधो ए श्लोक कोने पासे जतो रहे छे, भक्ति योगमां जतो रहे छे। अने कर्मफळनो त्याग करवो एमां प्राधान्य कोनुं छे, तो के कर्मयोगनुं, एटले सीधे सीधो आ कर्मयोग बाजु जतो रहे छे। बीजू बंने स्वतंत्र साधन छे, बधा ज कर्मो भगवत आज्ञानुसार भगवत प्राप्ति माटे अने भगवानने परायण थईने करवामां आवे ए भक्ति योग छे। अने
બધા પ્રકારના કર્મોમાં ફળનો ત્યાગ છે એ કર્મયોગ છે. બીજી વાત અહીંયા ભગવાને એ કરી યતાત્મવાન. યતાત્મવાન એટલે મન છે, બુદ્ધિ છે, શરીર છે, ઇન્દ્રિયો છે, એમના ઉપર તારે વિજય પ્રાપ્ત કરવાની છે. આત્મસંયમની આવશ્યકતા અહીં પુષ્કળ પ્રમાણમાં છે. કર્મયોગમાં સૌથી મહત્વનું કોઈ હોય ને તો એ છે આત્મસંયમ. તમારામાં સંયમ હોવો જોઈએ, મન ઉપર સંયમ હોવો જોઈએ, નહીતર મન તો લલચાઈ જવાનું છે. તમારી બુદ્ધિ ઉપર, તમારા શરીર ઉપર સંયમ હોવો જોઈએ. જો તમારામાં પૂરેપૂરો આત્મસંયમ હશે ને તો જ તમે કર્મફળનો ત્યાગ કરી શકશો, તો જ શક્ય છે, બાકી શક્ય છે જ નહીં. બીજું, જેમને ભગવાન ઉપર વિશ્વાસ નથી પણ ભગવાનના કથન ઉપર વિશ્વાસ છે અને જે દેશ છે, સમાજ છે, એમની સેવામાં વધુ જેમને વિશ્વાસ છે, તેમના માટે સર્વ કર્મફળ ત્યાગ છે. એ સર્વ કર્મફળ ત્યાગ રૂપી અહીંયા સાધન ભગવાને રજૂ કર્યું છે. ભગવાનનું જાપ કરવું, ધ્યાન કરવું, તપ કરવું એવો એ વ્યક્તિ નથી. ભગવાનને તત્વથી જાણવા એવું એમની પાસે જ્ઞાન નથી, પણ ભગવાનને માટે કોઈ પણ ફળની આશા રાખ્યા વિના દરેક પ્રકારના કર્મ કરવા એમના માટે યતાત્મવાન થવું વધારે જરૂરી છે. બીજું, કર્મફળ અર્પિત ન કરે તો કર્મફળનો ત્યાગ કરી દે. ભગવાને 10મા શ્લોકમાં એવું કીધું, તું બધા કર્મો મને સોંપીને તું કામ કરે. ચાલ, તું એ નથી કરી શકતો, એતત અપી અશક્ત હસી, એમાં પણ તો જો તું અસમર્થ હોય તો તું કર્મના ફળનો ત્યાગ કરી દે ને. જે ફળ તારું છે જ નહીં, તારા માટે ઈચ્છે નથી, એમનો ત્યાગ કરી દે. બીજા અધ્યાયના 47મા શ્લોકમાં ગીતાજીના અત્યંત પ્રખ્યાત શ્લોકે આ જ વસ્તુ સમજાવી દે કે કર્મણ્યેવાધિકારસ્તે મા ફલેષુ કદાચન. તું કર્મ કરવામાં જ માત્ર તારો અધિકાર રાખ, મા ફલેષુ કદાચન. જો અહીંયા પણ ભગવાને એ જ કીધું કે સર્વ કર્મ ફલ ત્યાગમ, અને ત્યાં પણ એ જ કીધું તું કર્મણી એવ અધિકાર હતે, તારો અધિકાર કર્મ કરવામાં છે, મા ફલ કદાચન. અને અહીંયા એમ કે છે તું ફળનો ત્યાગ કરી દે, બધા જ પ્રકારના કર્મના ફળનો ત્યાગ કરી દે. હવે બધા પ્રકારના કર્મનો ફળનો એટલે સર્વ કર્મની વાત છે. યતાત્માન કર્મયોગીની સાધનામાં કર્મનો વિસ્તાર થતો હોય છે. કર્મયોગી જેમ કર્મ કરતા જાય છે એમ કર્મનો વિસ્તાર થતો જાય છે. અને સર્વ પ્રકારના કર્મ એટલે શું? તો કે ભાઈ, શાસ્ત્રમાં બતાવેલા વિહિત કર્મો છે, તમારા શરીર ચલાવવા માટેના શારીરિક કર્મો છે, આજીવિકાને લગતા કોઈ કર્મો છે, આ બધા પ્રકારના કર્મો છે, એમના ફળની ઈચ્છાનો ત્યાગ કરી દેવો અને અનાસક્ત ભાવે તમારે જે કર્મ કરવું તેનું નામ સાધના છે, તેનું નામ કર્મયોગની સાધના છે. અનાસક્ત ભાવથી, કોઈ પણ જાતની મમતા નહીં, કામના નહીં, આસક્તિ નહીં, ઈચ્છા નહીં. અને ફળની આસક્તિ હોવાથી શું થાય? તો કે ફળની જો આસક્તિ તમે રાખશો ને તો કર્મનો બંધનનો ભય રહેશે, કર્મ બંધનનો આપણામાં ભય આવે. આથી ભગવાને યતાત્માન શબ્દ વાપર્યો. આ કર્મફળ ત્યાગની સાધનામાં છે એ મન છે, ઇન્દ્રિય છે, શરીર છે, એમની ઉપર જેટલો તમારો સંયમ હશે ને એટલું તમે એમાં શ્રેષ્ઠતા બતાવી શકશો, અને એમની ખૂબ આવશ્યકતા છે સંયમની. હવે એમનાથી શું થાય છે? તો કે એમનાથી કોઈ પણ વસ્તુનો ત્યાગ કરવામાં તમને સુગમતા મળશે. તમારી પાસે કંઈક ખાવાનું છે પણ તમારા શરીર, તમને ભૂખ લાગી છે અને તમારા શરીર ઉપર તમારો પૂરો કંટ્રોલ છે, ભૂખ સહન કરવાની તમારામાં ત્રેવડ છે. યતાત્મવાન તમે છો તો કોઈ ભૂખો વ્યક્તિ હશે ને એ ભગવાનનો જ વ્યક્તિ છે એવું માની અને તમે એમને પ્રસાદ આપી દેશો. એટલે અહીં તેનાથી ત્યાગ છે ને સુગમ થઈ જાય, એકદમ સરળ થઈ જાય. નહીતર શું કરશે કે જો મન બુદ્ધિને ઇન્દ્રિયો ઉપર કાબુ નહીં હોય ને તો ઇન્દ્રિયો શું કરશે? નહીતર વિષયોનું ચિંતન કરશે અને વધારે પડતું સંગહ તે શું ઉપજાયતે સંગાત સંજાયતે કામહ, અને ઇન્દ્રિયોનું સતત એમની સાથે એવું થશે તો શું થશે? એમની સાથેનો સંબંધ વધી જશે અને કામનાઓ જાગશે. પછી પ્રસભમ હરંતી મનઃ આપણે જોયું હતું, વિષયો સાથેનું ચિંતન છે તમારા મનને પણ હરી લે છે. પણ અહીંયા જે કર્મ છે એમનો સ્વરૂપથી ત્યાગ નથી કરવાનો,
માત્ર એમની મમતા છે, આસક્તિ છે, એ બધાનો ત્યાગ કરવાનો છે. હવે અહીં ભગવાને છે ને અકર્મણીય થવાની વાત નથી કરી. આખું કર્મ કરો. કોકને એમ થાય કે ભાઈ આપણે કોઈ ફળ જ નથી જોતું તો શું લેવા કામ કરવું જોઈએ, કંઈ કામ જ ન કરીએ તો ન થાય. નહીં, 147ના ચોથા ચરણમાં ભગવાને સ્પષ્ટ વાત કરી હતી કે મા તે સંગઃ અસ્તુ અકર્મણી. તારો કર્મ ન કરવામાં કદી સંગ ન થાવો. એમ પહેલી પંક્તિમાં કર્મણી એવા અધિકાર હસ્તે કીધું, તારો અધિકાર કર્મ કરવામાં છે, ફળમાં નહીં. એ જ વાત ભગવાને અહીં સર્વ કર્મ ફળ ત્યાગમથી વાત સમજાવી છે. બીજી પંક્તિના એટલે કે ચોથા ચરણમાં ભગવાને કીધું હતું કે માતે સંગઃ અસ્તુ અકર્મણી. કર્મ ન કરવામાં તારો કોઈ દિવસ ન થાય. એમ કર્મના ત્યાગનો નિષેધ છે. કર્મનો ત્યાગ તમે ન કરી શકો, માત્ર એમના ફળનો ત્યાગ. બીજું 18મા અધ્યાયમાં પણ ભગવાને ફળાશક્તિના ત્યાગને જ સાત્વિક ત્યાગ તરીકે વર્ણન કર્યું છે કે ફળ પ્રત્યેની આસક્તિનો તમે ત્યાગ કરો ને તો એ સાત્વિક ત્યાગ છે. એનાથી થાય શું કે તમે ફળની ત્યાગ કરી દો ને એટલે તમારા કામ કરવાનો જે વેગ છે ને એ ઘટી જાય. કોઈ પણ તમે કામ કરો ને તમને એમ થાય કે આમાંથી કાંઈ આપણને મળવાનું તો નથી, એટલે જો એ કામનો વેગ ઘટી જાય, ઉત્સાહ ઘટી જાય. અને જેમ જેમ એ ઉત્સાહ ઘટી જતી જશે એમ શું થશે તો કે આસક્તિ તમારી દૂર થઈ જશે અને કર્મ સાથે છે શું થઈ જશે તો કે વિચ્છેદ થઈ જશે. અને એમને કારણે સાધક કૃતકૃત્ય થઈ જશે અને સંસાર સાથેના સંબંધ છૂટવાને કારણે એમને જેની સાથે સ્વતઃ સિદ્ધ સંબંધ છે એમની સાથે જોડાઈ જશે. આમ ભગવાને સરસ વાત કરી કે તું મને કર્મ ન કરી આપી શકતો હોય અથ એતત અપી અશક્ત અસી કર્તુમ, તો પછી તારે સર્વ કર્મ ફળ ત્યાગ કરવો જોઈએ. સરસ મજાનો શ્લોક કે અથત એતત અપી અશક્ત અસી કર્તુમ મયા યોગમ આશ્રિત સર્વ કર્મ ફલ ત્યાગમ તતઃ કુરુ યતાત્માને પૂર્ણ કરીએ. જય શ્રી કૃષ્ણ.